الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول بالکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات الحمدللہ آپ لوگوں نے بھرپور تعاون کیا اور حضرت کی محبت کا آپ نے اظہار کیا، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے اتنی امید بھی نہیں تھی کہ اتنی عوام یہاں پر ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی، لیکن یہ یقیناً ایک عاشق رسول کیا بلکہ عشق رسول کہا جائے ان کو۔ یہ عشق رسول کی آمد کی برکت ہے جو آپ عشق رسول میں ڈوب کر کے یہاں حاضر ہوئے اور تحفظ ناموس رسالت کے خاطر آپ حضرات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے آپ حضرت کو سننا چاہ رہے ہیں، لیکن میں کچھ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی کچھ دل میں لیے بیٹھا ہوں اور کچھ مجبوریاں پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں اور خامیاں اور خرابیاں ہو رہی ہیں، اس پر حضرت نظر تو ڈالیں گے ہی۔ حضرت کی تقریر تو آپ سنتے ہیں، کیسی تقریر ہوتی ہے، یقیناً جس کے دل میں تاریکی ہوتی ہے اس کے دل میں نور سما جاتا ہے، اور یقیناً یہ ان کی مجاہدانہ شان ہے جو آج جھریا والوں نے دکھا دی، قرب و جوار والوں نے دکھا دی۔ حالانکہ میں حضرت سے معذرت خواہ ہوں کہ جیسے میں نے چاہا کہ حضرت کا استقبال یا جیسے میں نے ادب و احترام کے ساتھ لانا چاہا ویسے میں نہ کر سکا، لیکن آپ لوگوں کی عقیدت زیادہ زور دیا جس سے آپ حضرت کے زیادہ قریب ہو گئے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ حضرت جو ہے اب بیان فرمائیں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، لہٰذا محبت سے سماعت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، یا حضرت جس بات کو کہیں گے اس پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہیں گے آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ جب آپ عمل کریں گے تو یقیناً آپ حضرت کو سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ سے بتاتا ہوں، مجھے 13 سال اس ٹھریا نجابت خاں میں ہو گئے امامت کرتے ہوئے، اور 2011 میں نے یہ مدرسہ مسجد میں قائم کیا فارغ ہونے کے بعد۔ جب سے اب تک یہ سب سے بڑا جلسہ ہے، سب سے بڑا جلسہ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 8 دن میں جلسہ ہوا، 8 دن میں نے حضرت کی تاریخ 7 مارچ کی لی تھی، لیکن کچھ ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے میں نے 7 دن میں حضرت سے یہ حضرت کی جو ہے، اور یہ ہماری محبت تھی کہ یقیناً پورن پور حضرت کو جانا تھا کیسے خطاب کرتے، لیکن یہ رب کا فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ اپنا پروگرام رات کو کر لیا، اور آپ حضرت کو بھرپور سنیں گے۔ لہٰذا اور سب سے بڑا جلسہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے میں سب سے زیادہ جو تعاون ہے وہ ٹھریا موہن پور کے علماء اور حفاظ کا ہے۔ میں نے اس بار عوام سے نہیں کہا بلکہ اپنی جماعت سے کہا، اور ہر عالم نے، ہر حافظ نے بڑھ کر کے محبت سے میرے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر کے کہا حضرت آپ کام کریے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب سے بڑا جلسہ ہے نا، لہذا علماء نے ساتھ دیا، یہ جلسہ قائم ہوا۔ آپ حضرات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ بچے کچھ اتر جائیں اسٹیج سے تو بہتر رہے گا، ورنہ مشکل ہو جائے گا، ہے نا۔ دوسرا یہ، ابھی مولانا توصیف صاحب نے چندہ کیا، چندے کا حالات میں متمنی نہیں تھا کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں چندے کے لیے جلسہ کرا، چندے کے لیے باخدا نہیں کیا گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا کہ آپ ایک جگہ ہو جائیں، کچھ حضرت آپ تک پیغام پہنچا دیں اور آپ اس پر عمل کر لیں۔ دستار بندی میری جو ہے میں بچوں کی کراتا، 7 مارچ شب برات میں کراتا، لیکن تاریخ یہ مل گئی تو میں نے بچوں کی دستار کرواتی، حضور آنے سے ملے دستار باندھ کے چلے گئے۔ لہٰذا حضرت دعا فرما دیں گے بعد میں۔ اب جب یہ بات آ گئی ہے تو آپ مدرسہ دیکھ رہے ہیں، مدرسہ بنا ہے، اس میں مولویت کی پڑھائی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو اگلی سال سے حفظ کی تعلیم بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی بے شک۔ اور میرے ساتھ جو ہے یہ حضرت اللہ مولانا عقیل صاحب اور مولانا سعید صاحب یہ شروع سے ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کی یہ ذرا نوازی یہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ مجھ سے جو ہو سکرانا چیز سے میں وہ کر رہا ہوں، لہٰذا آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے اس میں انشاءاللہ۔ آپ چاہتے دینی تعلیم آپ کی بستی میں عام ہو جائے، ہاتھ اٹھائیے۔
मदरसे की बहुत सारी जरूरत होती है। जब इन्होंने ये बात चंदे की रखी दी है तो मैं बात करूंगा। इसमें प्लास्टर होने को कुछ चंदा किया जाता है, लोग कहते हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फजूल खर्ची, ये खर्ची वो खर्ची, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, दिल को दर्द होता है। आज अगर हमारे बाप को कोई गाली दे दे, हम जो है पुलिस और थाना दरबार करके लाखों रुपया एक जात पर खर्च कर देते हैं। आज नामूसे रिसालत के मुताबिक अगर कोई नबी के सामने गुस्ताखी करता है, उस पर हम खर्च करने को कहते हैं, लोग उसको फजूल खर्ची कह देते हैं। माज़अल्लाह, ये ईमान की कमजोरी, हमें अपना ईमान सलामत रखना चाहिए। लिहाजा इस मदरसे में प्लास्टर नहीं हुआ है, आप उसके लिए ताउन करें। इंशाअल्लाह बाद में शब बारात के करीब लोग चंदा करने जाएंगे, आप हजरात उनको चंदा दें। और दूसरा ये, बच्चे हमारे खाना घरों पर खाते हैं, और खाना घरों पर खाने में कुछ लोग खिलाते हैं, कुछ लोग नहीं खिलाते हैं। मैं चाहता हूं कि मतबख मदरसे में ही खुल जाए, मतबख मदरसे में खुल जाए। अगर आप लोग ये जिम्मेदारी लें कि हम जो है मतबख के लिए खाने का हम खर्च उठाएंगे, तो हम वो काम अंजाम दे देंगे। मतबख खुल जाएगा। अगर आप घरों पे खाना खिलाना चाहें तो घरों पे खिला दे, तो घरों पे टिफिन भेज करके खाना देना चाहे वो घरों पर हमारा बच्चा जाएगा, बच्चे के लिए खाना लेकर के आ जाएगा। इस तरीके से दीनी तालीम को फरोग मिल सकता है। दूसरा, मैंने ये इरादा बनाया है, लॉकडाउन की वजह से तालीम में कुछ कमी आ गई, मैंने इरादा बनाया है इशा की नमाज के बाद जो लोग उम्र रसीदा है, बुजुर्ग लोग या जवान है, उनके काम काज से फुर्सत नहीं है, वो इशा के बाद आए, इंशाअल्लाह हम उन्हें कुरान भी पढ़ाएंगे और नमाज भी सिखाएंगे। सीखेंगे आप हाथ उठाइए, आप आइए इंशाअल्लाह। और हजरत ने ये काम कितना बड़ा मुंबई में किया है आप जानते हैं, सिर्फ यही कि दीनी तालीम फरोग मिल जाए। दीनी तालीम को हम इंशाअल्लाह इशा के बाद ये काम अंजाम देंगे। आप हजरात को उसमें हाजिर होना है, नमाज सिखाई जाएगी, आपको न्याज देना सिखाया जाएगा, कुरान पढ़ना सिखाया जाएगा। और बाद नमाज़े ज़ोहर जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ पाते, वो बाद नमाज़े ज़ोहर आए और कुरान की तालीम हासिल करें। हमने उनका इंतजाम किया है। हालांकि ये काम पहले भी चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं हो पाया, लिहाजा अब फिर से वो काम शुरू हो रहा है। आप हजरात अपने बच्चों को वहां भेजें ताकि वो तालीम आम हो जाए। चाहते हैं आप अपने बच्चे पढ़ जाए। दूसरा, हमारी ठिलिया में कुरान खानी, वजीफे और आदो वज़ाइफ में हम लोग इतने आगे हो गए, वो चीज होना चाहिए, लेकिन तालीम को हम लोग ने पीछे फेंक दिया है और इस चीज को हमने बहुत आगे कर दिया है। कुरान खानी एक एक दिन में 10-10 होती हैं, बच्चे नहीं भेजे जाए, लोग नाराज होते हैं। तालीम का कितना बड़ा नुकसान हुआ उसको उन्हें नहीं समझा। लोग मुंह मोड़ लेते हैं, कुरान खानी होगी, हम ही पढ़ेंगे, उलमा ही पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने वाले ही पढ़ेंगे, क्योंकि तालीम भी हो जाए। ऐसा काम करो ना। तो मैंने ये मंसूबा बनाया है कि दिन में सिर्फ एक कुरान खानी हम लेंगे, सिर्फ एक कुरान खानी। अगर आप चाहें एक कुरान खानी हम लेंगे, और उसके अलावा अगर कोई आएगा हम मना करेंगे, वो लोग बुरा ना माने, इसलिए तालीम में इसका नुकसान होता है। और जुमेरात को देखिए, मस्जिद के दरवाजे पर और मदरसे के दरवाजे पर हमारे बच्चे न्याज के लिए खड़े हैं। क्या जो बच्चा मदरसे के दरवाजे पर आया था, क्या तुम उसे ये तरबियत नहीं दे सकते कि न्याज के लिए बुलाने जा रहा है, खुद क्यों नहीं न्याज सीख लेता? खुद न्याज देना क्यों नहीं सीखता? अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते, ताकि तुम्हारे बच्चे जो है गैरों के मोहताज ना बने। मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर कौन पड़ेगा फाता? मौलाना, महल्ले के इमाम या गांव के मौलवी? अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, फाता दिलाना सिखाओ, ताकि तुम्हारी कब्रों पर भी वो फाता ख्वानी कर सके। मैंने देखा है वो बच्चे जो न्याज देना सीख चुके हैं, न्याज दे लेते हैं, वो भी आकर के बच्चों को बुलाने आते हैं। क्या घर वाले में तंबी नहीं कर सकते? खुद तो फाता नहीं कर सकते। लिहाजा आप इस पर गौर कीजिए, कुछ सीखिए और बच्चों को सिखाइए। और फाता में क्या नमाज पढ़ सकते हो, जो सूरतें आप पढ़ रहे हो वही तिलावत करो, इसाले सवाब कर दो। अच्छा, हम जो है तालीम हर एतवार से आम करना चाहते हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि